जी आयां नूं, मैं जगनूप कौर एक बार फिर तुहाडे रूबरू व्याकरण का उप विशा लिंग अते वचनबद्ध लैके असी इसका पहला भाग कर चुके हैं कि एक ही वाक नूं पहला लिंग रूप दे विच बदलना ते फिर वचन रूप च। अज असी इसे दा दूसरा भाग करांगे जिस विच असी वख-वख वाकां नूं लिंग अते वचन दे रूप विच बदलांगे। आओ करदे हां वाक नंबर 1। पतले शरीर वाला आदमी लंमेरी उम्र भोगदा है। सब तो पहला असी इस वाक का लिंग रूप बदलांगे ते फिर दोबारा इसे वाक नूं लिख के इसका वचन रूप बदलांगे। सब तो पहला असी लिंग बदलते हाँ। जिमें साडा वाक है, पतले शरीर वाला आदमी लंमेरी उम्र भोगदा है। इसका लिंग बनेगा जिमें पतले शरीर वाला आदमी। इस तो पता लगता है कि पुलिंग की गल की गई है। हुण असी इस्त्री लिंग की गल करांगे। पतले शरीर वाली औरत लंमेरी उम्र भोगदी है। इसका लिंग बदल के वाक बनेगा, पतले शरीर वाली औरत लंमेरी उम्र भोगदी है। इसी तरह असी लिंग बदलन तो बाद यही वाक जो कि ऊपर दिता है मुख वाक है, उसनों दोबारा लिखांगे ते फिर उसी वाक नूं ध्यान दे विच रखते हुए असी इसका वचन रूप बदलांगे। असी पिछली वीडियो च भी गल कीती सीगी कि जे असी इस नूं दोबारा नहीं लिखते तो कई बारी की हुंदा है कि असी लिंग बदले हुए वाक नूं ही वचन रूप विच बदल देंदे हां, जिस करके साडा उत्तर गलत हो जाता है। इस करके सानूं मुख वाक नूं दोबारा लिख लेना चाहिदा है। जिवें कि साडा मुख वाक है, पतले शरीर वाला आदमी लंमेरी उम्र भोगदा है। हुण असी इस वाक नूं वचन दे रूप विच बदलांगे। हुण इत्थों वाक पढ़ के सानूं पता लगदा है कि ये वाक दा एक वचन दा रूप है। सो हुण असी इसे वाक नूं बहुवचन दे विच बदलांगे। बहुवचन रूप दे विच बदल के असी वाक नूं इस प्रकार लिखांगे, पतले शरीरां वाले आदमी लंमेरियां उम्रां भोगदे हन। इस प्रकार सो ये सीगा साडा वाक जिसका असी पहला लिंग बदलिया ते फिर उस तो बाद वचन रूप बदलिया। हुण असी करांगे वाक नंबर 2। साडा दूजा वाक है, भंगड़े विच नचदे गभरू नूं वेख के बुढ़े ते मुंडे भी नचन लग पे। हुण सब तो पहला असी इस वाक का लिंग रूप बदलांगे ते उस तो बाद इसे वाक नूं दोबारा लिख के इसका वचन रूप बदलांगे। आओ पहला वाक नूं दोबारा पढ़ते हैं ते फिर इसका लिंग रूप च बदलाव करते हाँ। साडा वाक है, भंगड़े विच नचदे गभरू नूं वेख के बुढ़े ते मुंडे भी नचन लग पे। हुण इस सारे का सारा वाक जिहड़ा है पुलिंग रूप दे विच है ते असी इस वाक नूं इस्त्री लिंग रूप दे विच बदलांगे। जिवें कि भंगड़े विच, भंगड़े की जगह असी गिद्धा करांगे। गिद्धे विच नचदी मुटियार नूं वेख के, गभरू दा इस्त्री लिंग मुटियार हुंदा है। भंगड़े विच नचदी मुटियार नूं देख के बुढ़ियां ते कुड़ियां भी नचन लग पईयां। बुढ़े शब्द दा इस्त्री लिंग बुढ़ियां ते मुंडे शब्द दा इस्त्री लिंग कुड़ियां होवेगा। इस करके साडा लिंग बदल के वाक बनेगा, गिद्धे विच नचदी मुटियार नूं देख के बुढ़ियां ते कुड़ियां भी नचन लग पईयां। हुण असी उपर दिते वाक नूं दोबारा लिखांगे ते लिखण तो बाद इसका असी वचन रूप विच बदलाव करांगे। जिवें कि साडा वाक है, भंगड़े विच नचदे गभरू नूं वेख के बुढ़े ते मुंडे भी नचन लग पे। हुण असी इसका वचन रूप बदलाव करके लिखांगे, भंगड़े विच नचदे गभरूआं नूं वेख के बुढ़ा ते मुंडा भी नचन लग पिया। असी पहला भी गल कीती सीगी कि जे साडा उपरला वाक एक वचन च है तो असी वाक नूं बदल के बहुवचन रूप च करांगे, पर कई बारी एक ही वाक दे विच एक वचन
ਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਗੱਭਰੂ। ਹੁਣ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਚਨ 'ਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਕ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਚਨ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਰੂਪ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣੇਗਾ, ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਚਨ ਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਨੰਬਰ 3। ਸਾਡਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਾਲਣ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ ਲਿੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿੰਗ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮਾਲਿਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਲੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵਾਕ ਬਣਿਆ ਲਿੰਗ ਬਦਲ ਕੇ, ਮਾਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਣ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਬਣੇਗਾ, ਮਾਲਣਾ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਾਕ ਨੰਬਰ 3। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਕ ਨੰਬਰ 4। ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹੀ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਕ ਬਣੇਗਾ, ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਲਿੰਗ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰਲੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਵਚਨ ਰੂਪ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਕ ਬਣੇਗਾ, ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਾਕ ਨੰਬਰ 4। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਕ ਨੰਬਰ 5। ਸਾਡਾ 5ਵਾਂ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਲੇਖਕ ਬਾਲ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤੇ ਲਿੰਗ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਗ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਲੇਖਕ ਬਾਲ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਗ ਦਾ ਪੁਲਿੰਗ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਕ ਬਣੇਗਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਲੇਖਕਾ ਬਾਲ ਲੇਖਕਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਵਚਨ ਰੂਪ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਲੇਖਕ ਬਾਲ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਲੇਖਕ ਬਾਲ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਚਨ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਕ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਲੇਖਕ
ਬਾਲ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਾਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਕ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਤੇ ਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗ ਅਗਲੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਲਵਿਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।